ரைட்டா. ஸோ லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் லா ஆஃப் சப்ளை. லா ஆஃப் டிமாண்ட் என்ன சொன்னேன் நான், ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா தென் டிமாண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த ப்ரைஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு த demand, but supply வந்து is contrary to the demand. So price increase ஆச்சு அப்படின்னா supply also it will also increase, it also increases, right? So this is nothing but supply. So முன்னாடி சொல்லிருக்கேன், the demand வந்து how much of amount the customers want to buy a product. எவ்வளவு குட்ஸ் எவ்வளவு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, that is the customers ஆசைப்படுறாங்களோ, that is a demand. சப்ளை வந்து என்ன அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ், ரைட்டா. ஹவு மச் ஆஃப் அமௌண்ட் த செல்லர் வாண்ட் டு செல் த குட் டு த கஸ்டமர்ஸ். செல்லர் சைட்ல எவ்வளவு விற்க அவங்க ரெடியா இருக்காங்க, that is nothing but availability of goods, that is nothing but supply. So அதான் சப்ளை, ரைட். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டா இருந்துச்சு, புரியலன்னா ரியல் டைம்ல கேட்டுங்க, அப்பயே ஸ்டாப் பண்ணி கேட்டுங்க. சார் ஒரு டவுட் சொல்லுங்க சார் கேட்டுருங்க, கடைசி வரைக்கும் நீங்க போக வேணாம். அட் த சேம் டைம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு அப்படின்னாங்க. டோன்ட் வரி, இதை நான் கிளாஸ் எடுத்து அதே வீடியோவை நான் வந்து ஐ வில் அப்லோடு ஆன் யூடியூப். ஸோ யூடியூப்ல நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம், எப்படிலாம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட், ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் சப்ளை. ஸோ சிம்பிளி we can say is availability of goods. Supply na enna, so adha sonne, the how much of amount, there is a stock of goods which is prepared by a seller to sell at particular price. Particular price la seller evalavu vikkirum nenikiraro, that is nothing but supply, right? So totally from the seller side, demand is totally from the customer side. So supply, demand. So supply is nothing but it's a stock of the, there are a lot of meanings. Simply availability of goods சொல்லலாம், இல்ல amount of goods willing by the seller to sell to the customers இப்படி சொல்லலாம், இப்படிலாம் சொல்லலாம், right? So but supply is totally seller side, right? So supply of commodity may be defined as amount of commodity which the seller or producers are able and willing to offer for sale at a particular price. So particular price la avanga விக்கிறதுக்கு ஆஃபர் பண்ற goods எல்லாமே, that is nothing but supply, the supply of goods. For example, a dairy farm daily supply of milk at price of 12 per liter is 600. So ஒரு dairy farm வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 600 liters வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து 12 rupees பிரைஸ்ல வந்து அவங்க sell பண்றாங்க. So that is nothing but supply by the dairy farm. So these are the basic features of supply. So supply அப்படின்றது simply we can say is availability of goods. அப்ப demand, requirement of goods, right? So it's a seller want to sellers able and sellers willing to buy, sellers willing to sell the goods to the customers. The customers willing to buy the goods from the seller. That is the difference between supply and demand, right? So law of demand, when price increases, the product demand is decreases. Demand decreases. Price increase ஆச்சு அப்படின்னா price increase அப்ப supply வந்து increase ஆச்சு, supply increase ஆகும். That is nothing but law of supply, right? So there are features, வந்து price, specific time, period time, depends on the stock base பண்ணி தான் supply வரும், depends on billings of seller. So seller side and stock is main features of the supply, right? Right. So then determinants of supply already we have seen in the demand. அதே தான் இதுலயும் வரும். So price of the product and production, the natural conditions, transportation, taxation policy. Simply we can say government policy. கவர்மெண்ட் பாலிசி என்ன, ஒரு செல்லர் வந்து ஒரு பொருளை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட விற்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ற டாக்ஸ், அதே மாதிரி அவங்க இம்போஸ் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, இது எல்லாமே கவர்மெண்டோட பாலிசி தான் வரும், ரைட்? ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ், தென் ஃபேக்டர் price of related goods, industry structure, these are some determinants of supply தீர்மானிக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே இதுதான், right? Then law of supply இப்பதான் பார்த்தோம், price increases, supply also increases, right? So simply the law of supply வந்து relationship between price of good and supply of good, இதுதான் காமிக்கும். அது எப்படி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்? price rises, supply also increase. If price falls, supply will also decrease. At the same time, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், other things remain change, right? Caterpillar paribus பார்த்தோம் நம்ம, right? So on the base பண்ணி ஜஸ்ட் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த ஃபேக்டர்ஸ், எந்த ஃபேக்டர்ஸ், அது வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசியா இருக்கலாம், இல்லை டெக்னிக் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ், எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாதுன்றப்ப
supply வந்து price increase ஆச்சுன்னா supply increase ஆகும். That is nothing but law of supply. So law of demand, law of supply. Law of demand வந்து price increase ஆச்சு அப்படின்னா price increase ஆச்சு அப்படின்னா demand வந்து decrease ஆகும். It's a indirect relationship between price and demand. இங்க வந்து law of supply வந்து directly proportional to supply. That means price increase ஆச்சு supply வந்து increase ஆகும். That is the law of supply. Then supply schedule. Anga demand schedule for the what is demand schedule? Simply we can represent in table. That means price and quantity demanded by the customers. So how much price, the price of the quantity, price of the good and quantity of the goods. அது வந்து டேபிள்ல ஃபார்ம் பண்றதா டிமாண்ட் ஷெட்யூல். அதே மாதிரி இங்கேயும் price and quantity supplied by the seller. நீங்க supply, so supplied by quantity supplied, இத வந்து டோட்டலா ஒரு டேபிள் ஃபார்மட்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் நம்ம சப்ளை ஷீட். அங்க நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் ஷெட்யூல் பார்த்தோம், தென் மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஷெட்யூல் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இண்டிவிஜுவல் சப்ளை ஷெட்யூல் ஆஸ் வெல் அஸ் மார்க்கெட் சப்ளை ஷெட்யூல் ரெண்டுமே இருக்கு. So this supply schedule, it shows that variety, so various quantities of goods that are supplied at various level of prices. Right? So your example price, quantity, supply. So just in the form of table, they represent the price as well as quantity supplied. So price and quantity, எவ்வளவு quantity supplied ஆயிருக்கு அப்படின்றதை வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ற ஒரு டேபிள். that is nothing but supply schedule. And the schedule வந்து curve graph வச்சு நம்ம plot பண்ணோம்னா that is called as supply curve, right? So supply, அதான் supply curve. So this is a supply curve. nothing but பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நமக்கு price to price வந்து $2, quantity to 0. so அப்ப இந்த பாயிண்ட் வரும் 0,2. then price rupees $4 and quantity is 3. so அப்ப 3, 4. so this is the curve which depict the table. இந்த டேபிள்ல தான் ஷோ பண்ணுது. அந்த கர்வ் தான் சப்ளை கர்வ் சொல்லுவோம். ரைட்டா? உங்க ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து டிமாண்ட் கர்வ் பாத்தீங்கன்னா இஸ் டவுன் ஸ்லோப்பிங், டவுன்வர்ட் ஸ்லோப் ஆகும். அதான் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டிமாண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஸ்லோப்பிங், ரைட் அப்பர் ஸ்லோப்பிங், அது டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங். இது டிமாண்ட் கர்வ் வந்து டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங், சப்ளை கர்வ் வந்து அப்பர்ட் ஸ்லோப்பிங். ரைட்டா? சோ அதான் நம்ம வந்து சப்ளை கர்வ் டிமாண்ட் கர்வ் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். சில டைப்ஸ் ஆஃப் கர்வ் அங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கர்வ் பார்த்தோம், அதே மார்க்கெட் டிமாண்ட் கர்வ் பார்த்தோம். இங்க இண்டிவிஜுவல் சப்ளை கர்வ், மார்க்கெட் சப்ளை கர்வ். இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கர்வ் என்ன பார்த்தோம், ஜஸ்ட் சேம் திங். ரைட்டா? சோ அங்க டிமாண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர்ஸ், இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர். ரைட்டா? இங்க வந்து நம்ம வந்து டோட்டல் ஆஃப் ஆல் டிமாண்ட்ஸ் தான் மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஷெட்யூல். அதே மாதிரி தான் இங்க இண்டிவிஜுவல் செல்லரோட சப்ளை தான் நத்திங் பட் இண்டிவிஜுவல் சப்ளை ஷெட்யூல். அந்த ஷெட்யூல் ஒரு ஷெட்யூல் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்லரோட ஷெட்யூலா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்லரோட ஷெட்யூலா இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் இண்டிவிஜுவல் சப்ளை ஷெட்யூல். அதுவே வந்து சம் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் ஷெட்யூல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் ஏ அவரோட ஷெட்யூல் கொடுத்துருக்காரு, பர்சன் பி அவரோட ஷெட்யூல் போட்டிருக்காரு, பர்சன் சி அவரோட ஷெட்யூல் கொடுத்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் two quantity, three quantities and 4 quantities of goods. இப்போ டோட்டலா எவ்வளவு 3 + 3 + 8. so this is nothing but market supply schedule. So supplied by various producers or sellers at various level of prices in the market. So price change ஆகும், quantity price ஆகும், அதே persons sellersம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. that is called as some, simply we can say sum of all individual suppliers, individual sellers. அங்க வந்து individual customers. எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க, that is something the simplicity. For the example கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Right? So price and quantity supplied in dozens. So it is individual, so single supply sellers oda supply schedule. Right? அதோட curve. Right? So is வேற diagram just ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காக போட்டேன். This is nothing but market schedule. So producer seller A, seller B, or producer A, producer B. producer சொல்லலாம், seller சொல்லலாம். producer வந்து செல்லரா மாறலாம். so producer B. so our market வந்து எவ்வளவு 300 + 0 300, 600 + 150 750. right? so this is nothing but market supply schedule. so எப்பவுமே வந்து இதை விட கொஞ்சம் ஃபிளாட்டனா தான் இருக்கும். நேத்து தான் பார்த்தோம். மார்க்கெட் டிமாண்ட் கர்வும் சரி, மார்க்கெட் சப்ளை கர்வ் சரி, இண்டிவிஜுவல் சப்ளை கர்வோட இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கர்வோட ஃபிளாட்டா தான் இருக்கும். ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் தி எக்ஸெப்ஷன்? இப்போ நம்ம பார்த்தோம் சப்ளைனா பார்த்தோம், சப்ளை மீன்ஸ் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் the sellers able or willing to sell to the customers, or simply we can say availability of goods is supply.
ஸோ அந்த சப்ளை லா ஆஃப் சப்ளை என்ன சொல்லுது, அந்த பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி சப்ளை ஷெட்யூல், ரைட்டா? ஸோ இட்ஸ் a tabular representation of prices, various prices and quantities supplied by the seller. அது ஒரே ஒரு செல்லரோட ஷெட்யூலா இருந்துச்சுன்னா அது இண்டிவிஜுவல் ஷெட்யூல். அதுவே வந்து குரூப் ஆஃப் செல்லர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும்னா சம் ஆஃப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும், தட் இஸ் வந்து மார்க்கெட் சப்ளை ஷெட்யூல். தென் எக்ஸெப்ஷன், என்னென்ன விதி விலக்கு இருக்கு எக்ஸெப்ஷன், ரைட்டா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோசர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க. இப்போ கடைசி ஒரு 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 காய்கறி கடையிலே வந்து கடைசியை வந்து விற்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட்ல விற்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் ஆஃப் லா ஆஃப் சப்ளை. அங்கே வந்து ப்ரைஸ் இது குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஏன்னா ப்ரைஸோட காஸ்ட் குறைச்சி தான் வந்து விற்பாங்க. அட் த சேம் டைம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் மோனோபோலி. அவங்க மோனோபோலின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க, ஒரே ஒரு வெண்டர் தான் இருப்பாங்க, வேற யாரும் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எக்ஸெப்ஷன் லா ஆஃப் சப்ளை வந்து ஆக்ட் ஆகாது. தென் காம்படிஷன், தென் பெரிஷபிள் குட்ஸ், டியூரபிலிட்டிக்கு இருக்கு. ஒரு பழங்களே இருக்கு, அந்த பழங்கள் வந்து சீக்கிரமா வந்து அழிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து லா ஆஃப் சப்ளை வந்து ரேர் குட்ஸ். ரேர் குட்னா என்னது? ரேர் குட் மீன்ஸ் நம்ம அந்த ஜெம்ஸ், அதே மாதிரி டைமண்ட், இது எல்லாமே ரேர் குட் தான். ஸோ அங்கே இது எக்ஸெப்ஷன் தான். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லா ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் கர்வ். எப்படி இருக்கும்? அதாவது parallel to y axis, parallel to y axis ல இருக்கும். parallel to y axis ல. ஏன்னா நமக்கு இப்பதான் பார்த்தோம் லா ஆஃப் சப்ளை கர்வ் வந்து எப்படி இருக்கும். சப்ளை கர்வ் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அந்த ஸ்லோப் தட் மீன்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஸ்லோப்பா இருக்கும். லா ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து டவுன் வைஸ் ஸ்லோப் இருக்கும், இது வந்து அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் இருக்கும். பட் எக்ஸெப்ஷன் இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸெப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா அது வந்து வெர்டிகலா தான் இருக்கும், வெர்டிகல் ஸ்லோப் ஆர் parallel to the y axis. the law of exception. So change in supply, ரைட்? ஸோ அதாவது ஒரு சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா சம் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும். அங்கதான் அதான் சேஞ்சஸ் சப்ளை. சப்ளைல வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வரும், ரைட்டா? அது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம், எதை பேஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதை பேஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்டா? ஸோ அதான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதான் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆஃப் சப்ளை, இது எல்லாமே சேஞ்ச் இன் சப்ளைனால. ஆக்சுவலா வந்து சிஏ புக்கு இந்த டாபிக் தான் சேஞ்ச் இன் சப்ளை ரெண்டுமே வரும். இப்போ இந்த பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இது குவான்டிட்டி அண்ட் இட்ஸ் பிரைஸ். குவான்டிட்டி, செகண்ட் குவான்டிட்டி, தென் பிரைஸ், தென் தேர்ட் குட்ஸ் அண்ட் பிரைஸ். ஸோ இதோட ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ளையா தான் இருக்கும், ஏன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சப்ளை. ஸோ இப்போ இந்த இதில் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த சப்ளை. The price is increase, the supply will be the price increase, the supply will be extended. When the price is decreased, the supply will be contracted. So price so இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கர்வ் வச்சு சொல்லலாம், ரைட்டா? இந்த கர்வ் வச்சு எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ இந்த கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த மிடில் இருக்கிறது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்லோப் ஆஃப் சப்ளை, பேசிக் கர்வ். சப்போஸ் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பிரைஸ் ரிமைன்ஸ் பிளஸ் இந்த curve, the curve shifts from its original position to rightward when the supply increases, and leftward போச்சா supply decreases. ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம், ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதே ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு சப்ளை வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்றப்ப இது வந்து இதுக்குள்ள நம்ம ஸ்லோப் வச்சா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இந்த ஸ்லோப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஸ்லோப், இட்ஸ் நத்திங் பட் நார்மல் சப்ளை கர்வ். இந்த கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ரைட் வர ஸ்லோப் இது கீழே வரும். நார்மலா இருக்க ஒரிஜினல் ஸ்லோப்பை விட கம்மியா வரும், ரைட்டா? அடுத்து சப்போஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இங்க வரும். So the price remaining the same with the supply rises due to change in factors other than price, it is called as increase in supply. The price remaining the same when the supply falls due to change in factors. So increase and decrease. So அங்க நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோம். பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சப்ளை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சப்ளை வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும். அதுவே இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் சப்ளை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா
இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து சேமா தான் இருக்கும். ப்ரைஸ் எந்த சேஞ்ச் ரிமைனிங் சேம், ப்ரைஸ் எந்த சேஞ்ச் ஆகாது. பட் சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், சப்ளை வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் இன் சப்ளை கர்வ். ஸோ சப்ளை கர்வ் வச்சு தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷனையும் கான்ட்ராக்ஷனையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ரைட்டா? அதில் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் கர்வுக்கு வந்து ரைட் வேர்டா வந்து அது வந்து ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்க்ரீஸ் சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதே ஒரிஜினல் கர்வுக்கு வந்து லெஃப்ட் வேர்டு வந்து டிக்ரீஸ், லெஃப்ட் வேர்டு ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது டிக்ரீஸ் ஆகும் அர்த்தம். ஸோ இதான் சேஞ்ச் இன் சப்ளை. சேஞ்ச் இன் சப்ளைல வந்து சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா, எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுதா கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுதா. சரி, ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இல்ல கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் ஆன் த பிரைஸ். பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சப்ளை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், தென் பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சப்ளை வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அதுவே வந்து சப்போஸ் பிரைஸ்ல எந்த சேஞ்ச் வராது, சப்ளை இன்க்ரீஸ்னா அங்க வந்து ஷிஃப்ட் இன் சப்ளை. அதை வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சப்ளை கர்வ் வச்சு மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். தென் சப்ளை ஃபங்க்ஷன். ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம்னா சப்ளை என்ன பார்த்தோம், தென் லா ஆஃப் சப்ளை. அதே மாதிரி சப்ளை எது டிட்டர்மின் பண்ணுது. ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் சப்ளை ஃபேக்டர் தட் ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் ஃபார் சப்ளை. சப்ளைக்கு எது இதெல்லாம் தேவை, அதாவது எது தீர்மானிக்குது பார்த்தோம். அட் சேம் டைம் ஷிஃப்ட் இன் சப்ளை எக்ஸெப்ஷன். நவ் சப்ளை ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இது ஒன்று பார்த்தோம் டிமாண்ட்ல. ரைட்? ஸோ லைக் திஸ் அங்க நீங்க டிமாண்ட் என்ன பண்ணணும் அதே தான் சப்ளை வரும். என்ன டிமாண்ட் ஃபுல்லா கஸ்டமர் சைட், சப்ளை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா செல்லர் சைட்ல வரும். ரைட்டா? அங்க வந்து ஆப்போசிட் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், வந்து டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் பிரைஸுக்கும். அங்க டிமாண்டுக்கும் பிரைஸுக்கும் சப்ளைக்கும். ரைட்டா? ஸோ சப்ளை ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ the relationship between the supply, just wait, video off ஆகும்ப்பா. So the relationship between the supply and the factors that determine the supply. So the relationship between the supply and the factors that determine the supply. So இது வந்து என்னன்னா just function, supply function means simply we can say it gives an expression about the relationship between the supply and the என்ன சப்ளைக்கும் அந்த சப்ளை தீர்மானிக்கிற ஃபேக்டர்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் இதை வந்து சப்ளை ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். ஸோ சப்ளை ஃபங்க்ஷன் வந்து சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். these are some factors which determine the supply. ஸோ ஒரு சப்ளைக்கும் அதை சப்ளை பண்ற டிட்டர்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் செக் பண்றது தான் சப்ளை ஃபங்க்ஷன். ரைட்டா? ஸோ as a price, then input, technology, weather condition, government policy. These are some factors. இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் டிட்டர்மெண்ட்ல. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்ல நம்ம வந்து சப்ளை ஃபங்க்ஷன்ல பார்ப்போம். ரைட்டா? இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கிறப்ப தான் அது வந்து பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா இது மொத்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் அதுல இது சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம வந்து லா ஆஃப் டிமாண்ட்ல பார்க்கணும். ஸோ அப்போ சப்ளை ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் it gives an explanation about the relationship between the supply and the factors which determine the supply. The factors which determine the supply. இதுதான் நம்ம வந்து சப்ளை ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். அதுல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வருது? பிரைஸ், then price of the technology, weather condition, government policies. all the government policyன்றது வரப்ப நீங்க வந்து டாக்ஸ், கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ், கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து. ரைட்டா? ஸோ சப்ளை ஃபங்க்ஷன். then elasticity of supply. so elasticity of supply. ரைட்டா? ஸோ எலாஸ்டிசிட்டினா என்னது? சப்ளை எலாஸ்டிசிட்டி வந்து சேஞ்ச், எந்த மாதிரி சேஞ்ச்? ரைட்டா? ஸோ ஒரு சப்ளை வந்து டோட்டலி ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, சப்ளை எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு செக் பண்றது தான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை. ரைட்டா? ஸோ எலாஸ்டிசிட்டினாவே சிம்பிளி we can say change in something. ரைட்டா? இங்க எந்த மாதிரி சேஞ்ச் வருது அப்படின்னா ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் ஆஃப் சப்ளை டு சேஞ்ச் இன் பிரைஸ். ஸோ பிரைஸ் பேஸ் பண்ணி சப்ளை எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்றத காமிக்கிறதா எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை. ரைட்டா? ஸோ the ratio of the proportionate change in the supply and the proportionate change in the price. So proportionate change. ரைட்டா? ஸோ change in the ratioனாவே டிவிஷன் பார்ப்போம். சரி, ஜெனரலா ரேஷியோ டிவிஷன். ஸோ proportionate change in the supply of quantity supplied. So this is a proportionate changes del Q by Q. இதுதான் proportionate change in quantity supplied. ரைட்டா? then proportionate change in price. change in price is del P divided by P, proportionate change. ஸோ டெரைவ் பண்ணோம்னா இது ரெசிப்ரோக் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ நமக்கு எலாஸ்டிசிட்டி வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை ES, எலாஸ்டிசிட்டி
of supply. ES is nothing but del Q divided by del P into P by Q. This is the formula for elasticity of supply. So அதான் இங்க வந்து ஜஸ்ட் நான் அந்த இதுல வந்து போட்டுருக்கோம் proportional change in quantity supplied. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா simply we can say is a del Q by Q. Del means is a rate of change. For example, first ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 50 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா ப்ராடக்ட் 2 வந்து 30 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா the rate of change வந்து 50 minus 30 20. This is the rate of change. So the rate of change. So proportional change in quantity supplied and the ratio. This is the ratio between proportional change in quantity supplied and price change in price del P by P. So this is the formula. So allow on the Q quantity supplied, P price, del is nothing but change. Elasticity nabe kandipa del varum. This is other change. So since the law of supply demand, positive relationship between price and quantity, right? Already we have seen அது வந்து என்னது price increase ஆச்சுன்னா சப்ளையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதான் பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப், டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அதுவே இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னா மாறி மாறி வருது, ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொன்று கம்மியாகும். ரைட்டா? ஸோ அப்போ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை would be positive. ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை வந்து பாசிட்டிவாக தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ரைட்டா? Then coefficient of elasticity of supply vary from 0 to infinity. ஸோ அப்போ இதுவும் டைப்ஸ்ல பார்ப்போம் நம்ம. 0 to infinity வரைக்கும் elasticity of supply வந்து அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ இருக்கும், அதோட வேல்யூ. ஸோ ES வந்து 0 to infinity இருக்கும். ஸோ at the same time it's a positive value. அதான் நம்ம வந்து ஏன் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, பிகாஸ் பிரைஸுக்கும் சப்ளைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கு, பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கு. பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சப்ளையும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ இங்கே டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப், பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். அதனால தான் அது வந்து அதோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். அந்த வேல்யூ என்ன வேல்யூ இருக்கும், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0 and ends at infinity. சில டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டில பார்ப்போம் நிறைய. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்எலாஸ்டிசிட்டி நிறைய இருக்கு. ஸோ ஒரு 5 டாபிக்ஸ் இருக்கு, 5 வரிசை பார்ப்போம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை. ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை தான் சிம்பிளா சொன்னா ES is nothing but proportional change in quantity, the ratio of proportional change in quantity and proportionate change in price. அதை நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணோம்னா del Q divided by del P into P by Q. Quantity. P is the price, Q is the quantity. So இப்போ டைப்ஸ் அதான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளையோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 and ends at infinity. அதான் பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்கு. இப்போ இந்த வேல்யூக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் சப்ளை, பெர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் சப்ளை, relatively elastic supply, relatively inelastic, then unitary elastic. So perfect elastic supply is supply on the infinity. Then inelastic supply 0. Then elastic greater than 1, inelastic less than 1. Then unit means equal to 0. Unitary is equal to 0. One by one power. So first perfectly inelastic supply. Right? So perfectly inelastic. So அப்ப அங்க எல்லாம் inelastic ஆக்சுவலா சப்ளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்வே வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்வர்ட் சைசிங்கா தான் போகும். இது சப்ளையோட கர்வே. அதே டிமாண்ட் கர்வ் வந்து டவுன்வர்ட் சைசிங்கா போகும். ரைட்டா? சோ இது சப்ளை, இது டிமாண்ட். சோ இந்த சப்ளையோட கர்வ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா there is no curve, but there is no effective. சோ இது வந்து no effect இருக்கு. That means is parallel to vertical இருக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம இது எங்கேயோ பார்த்திருக்கோம், ஏன்னா எக்ஸெப்ஷன்ல பார்த்திருக்கோம். எக்ஸெப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்வ், ஸ்லோப்போட கர்வ் வந்து வெர்டிகல் வந்து parallel to y axis இருக்கும். அதே சேம் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைட் இன் தி inelastic supply. Perfectly inelastic. ஏன்னா அங்க inelastic ஏதோ ஒரு சேஞ்சே இல்ல, because of some exception. அங்க எக்ஸெப்ஷன் கிரைட்டீரியா இதே ப்ராப்ளம் போட்டுருக்கு. So when a change in the price of a commodity has no effect on its quantity. So quantityல எந்த ஒரு எஃபெக்ட் இல்ல அப்படின்னா that is nothing but perfectly inelastic supply. So if the price rises 20% and the quantity supplied remains, so price கூடி இருக்கு but quantity அதே quantity price increase இருக்கு but quantity வந்து எவ்வளவு நம்ம சப்ளை பண்றோமோ அதே அமௌண்ட் சப்ளை பண்றாங்க. So அப்ப அங்க there is no inelastic, there is no effect on the quantity.
குவாண்டிட்டில எந்த எஃபெக்டும் வராது. ஸோ சப்ளை கர்வ் இஸ் a vertical straight line and the curve is parallel to y axis. எக்ஸப்ஷன் கேஸ்ல இதே நம்ம டயக்ராம் தான் பார்த்துருப்போம். ஏன்னா அங்கேயும் நமக்கு வந்து law of demand வந்து law of supply வந்து is totally exception. அங்க அது வந்து விதிவிலக்கு தான். சொல்ற புரியுதாப்பா? Yes sir. Right, okay. So it's a vertical line. Then perfectly elastic. So அப்ப E is equal to infinity. Right? So இது என்னது perfect elastic? இப்போ வந்து நம்ம வந்து inelastic பார்த்தோம். Inelasticனா என்ன பார்த்தோம்? There is no effect on quantity. Quantity எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது. price increase ஆனாலுமே குவாண்டிட்டில எந்த எஃபெக்ட் இருக்காது தான் இன்எலாஸ்டிக். அதுதான் ES is equal to 0. அந்த கர்வ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா y axis க்கு parallel இருக்கும், வெர்டிகல் கர்வா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றோம். அதே மாதிரி எலாஸ்டிக் perfectly elastic. So elastic ES is equal to infinity. So infinity, that is when no change in price or with very little change in price, the supply of commodity expand, increase or decrease. So price வந்து ஒண்ணு அப்படியே இருக்கலாம், இல்ல price வந்து கொஞ்சம் increase ஆகலாம், இல்ல கொஞ்சம் decrease ஆகலாம். So increase ஆச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி extend ஆகும், decrease ஆச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி contract ஆகும். இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா this leads to elastic supply. So அப்ப எங்க என்ன கிரைட்டீரியா, அங்க வந்து பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இங்க வந்து பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாம இருக்கலாம். இந்த பிரைஸ் வந்து லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், லைட்டா கம்மியா ஆகலாம். Based on the increase and decrease, the supply will be extended or contracted. That is the point. So ES is equal to infinity. So அப்ப இங்க வந்து curve எப்படி இருக்கும்? It's totally parallel to y axis. ஏன்னா குவாண்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். பிரைஸ் 1 குவாண்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லைட் இன்க்ரீஸ்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். அதான் எலாஸ்டிக். அப்ப அங்க எலாஸ்டிக் இருக்கு, ஒரு சேஞ்ச் இன் சப்ளைல இருக்கு. சோ அப்ப அங்க ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், டிக்ரீஸ் ஆகலாம். அப்ப ES is equal to infinity. So ES is equal to 0 அப்படின்னா no effect on quantity. பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், குவாண்டிட்டில வந்து எந்த ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இருக்காது. அதனால அது வந்து வெர்டிகல் கர்வா இருக்கு, parallel to y axis இருக்கு. இது parallel to x axis. at the same time இங்க வந்து இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸா இருக்கும். அது வந்து பிரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி, சேஞ்ச் ஆகட்டும் சரி, இல்ல பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனாலோ இல்ல கொஞ்சம் கம்மியானாலும், கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனாலுமே அது குவாண்டிட்டில இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இருக்கும். It also the parallel to y x axis, horizontal straight line. Then unit elastic supply. Sir. Yes, சொல்லுங்கப்பா. லைட்டா விட்டு விட்டு கேக்குது சார், சரியா கேட்க மாட்டேங்குது சார். Yeah, just wait. நெட்வொர்க் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும். ஓகே, சரியா எனக்கு இங்க கிளியரா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு இங்க நெட்வொர்க் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளியர் இருக்கு. பாப்போம். டோன்ட் வரி, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன். டோன்ட் வரி. ரைட். ஸோ தென் யூனிட் எலாஸ்டிக் சப்ளை ES equal to 1. Then ES is equal to 1 na automatically change in price equal to change in quantity. So எவ்வளவு price increase இந்த இத பாத்தீங்கன்னா price எவ்வளவு increase ஆகுதோ அதே அளவு quantity increase ஆகும். இப்போ வந்து price எவ்வளவு increase ஆகுது அப்படினா quantity increase ஆகும். ரைட்டா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுங்க. 1096 increase ஆனா இது 1096 increase ஆகும். So அப்ப is a normal slope curve, normal supply curve வரும். ரைட்டா? So straight line supply curve when pass through the origin. இதான் மெயின் பாயிண்ட். அங்கேயும் ஸ்ட்ரெயிட் தான் சொன்னோம், பட் அது வந்து parallel to x axis, parallel to y axis. இங்க வந்து passing through the origin. இது வந்து unit elasticity. Then relative more elastic supply, ES greater than equal to 1, greater than 1. So இதே மாதிரி இப்போ இங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தெரியும், price increase, price வந்து சேம் அப்படியே இருக்கு. small changes or small changes in price leads to big change in quantity. Price on 1096 increase ஆச்சுன்னா supply on 3096. That means slight changes, slight increase in price but drastic increase in quantity. So அப்ப வந்து இது வந்து 1 to infinity குள்ள இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கும். So curve வந்து flat curve. அதே மாதிரி சேம் பாஸ். இதனால இந்த curve வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரிஜின்ல பாஸ் ஆகுது. ஆரிஜின்ல பாஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ES is equal to 0. So ES greater than 1. ES less than 1 அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட், பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சப்ளை வந்து there is big change in price leads to small change in quantity. இதான் keyword. big change in price ல இருக்கு, but quantity ல small changes இருக்கு. So that is nothing but perfect less elastic supply.
ரைட்டா. ஸோ அதான் நம்ம வந்து ஓவர்வியூவா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது E is equal to 0, 0 to infinity, 0 to 1, then 1, 1 to infinity, infinity. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் இன்எலாஸ்டிக் எல்லாமே பார்த்தோம். இல்லை வெர்டிகல் கர்வ் இருக்கிறது வந்து E is equal to 0, E is equal to 1 means E is equal to infinity ஹரிசாண்டல் கர்வ் நம்ம பார்த்தா தான் ஓவராலாக பிடிச்சிருக்கோம். அட் த சேம் டைம் இதில் வந்து பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் இந்த கிராஃப் ரைட்டா. Then measurement of elasticity. So elasticity of supply measurement. So the percentage method ரெண்டே மெத்தட் இருக்கு, percentage method and arc method. percentage methodனா ஃபார்முலா நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா எலாஸ்டிசிட்டியோட ஃபார்முலா என்னது, percentage change or proportional change in supply, the ratio between the proportional change in supply and proportional change in price. அந்த ஃபார்முலா படி அந்த percentage படி வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம், that is called percentage method ரைட்டா. ஸோ அதில் வந்து ஈக்குவல் டு 1 இருக்கலாம், மோர் தென் 1 இருக்கலாம் தான் பார்த்தோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபார்முலா, பேஸ்ட் ஆன் த பேசிக் டெஃபினிஷன் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை, அதுதான் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் ஆர் ப்ரொபோஷனல் மெத்தட் ஆர் ரேஷியோ மெத்தட். அதுவே ஆர்க் மெத்தட்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்க். பாருங்க, இந்த ஆர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் இதை டோட்டலாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் 1, குவான்டிட்டி 1, அதே ப்ரைஸ் 2ஓட வேல்யூ இங்கே இருக்கு, குவான்டிட்டி 2 இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரைட்டா, அந்த டிஃபரன்ஸ் செக் பண்ணி அதை வந்து பிளாட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதோட மெத்தட் ரைட்டா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட், ஸோ இந்த லைன், ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்க் மெத்தட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்க் அந்த ஃபார்ம்லாம் அந்த எழுதிக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரைட்டா. சப்போஸ் சம் கேட்டிருந்தாங்க பை யூசிங் ஆர்க் மெத்தட் find the supply, measure the supply means just we can quantity 1, quantity 2, price 1, price 2 தெரிஞ்சாவே just we can apply the formula. That is normal formula தான். So அதான் in this method measure of elasticity of supply over an arc of supply curve. So supply curve base பண்ணி தான் totally இதுக்கு அப்புறம் elasticity at midpoint, இதான் main point, main aspect. midpoint base பண்ணி தான் இந்த போங்க. So இதோட பாயிண்ட் தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் just we are calculating the elasticity. So there is two measurements. Then determinant, இது நம்ம பார்த்திருக்கோம், அதே தான் சேம் commodity பேஸ் பண்ணி, டைம் ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி, availability of facility பேஸ் பண்ணி, then cost of production, nature of inputs, risk taking, basic thing. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அதே தான், இந்த ES greater than less than 1. பட் இதுல வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் elasticity வந்து டிட்டர்மின் பண்றது. ஏற்கனவே வந்து determinant of supply பார்த்துக்கோ, determinant of demand பார்த்தோம். So same thing. And then equilibrium concept. Equilibrium அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா சப்ளை வந்து இந்த டோட்டல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றேன் ரைட். ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் வந்து 100, சப்ளை வந்து 500. ஸோ டிமாண்ட் விட சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப என்ன ஆகும்னா பிரைஸ் வந்து இட் ஃபால்ஸ், பிரைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். எப்ப when demand is less than supply means price will fall. When demand greater than supply means price will increase. இதெல்லாம் பாருங்க, demand வந்து 400 but supply 200 தான். அப்ப அங்க shortage of supply இருக்கு. இங்க என்னது, இங்க வந்து shortage of demand வந்து demand வந்து 400, supply வந்து 200 மீன்ஸ் 200 வந்து shortage demand side.